बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 10 अक्तूबर पाकिस्तान च जुमे दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां भैणां ते भरावां मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां। अज दी सब तो पहली गल ते असीं काउंटडाउन दी करांगे। 50 दिन 50 डेज़ 50 दिन रह गए ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की दूजी रिटायरमेंट ते मुल्क च नवें आर्मी चीफ दे आउण च। पर इस वेले खड़ाक बड़ा तगड़ा हो गया क्योंकि ये जेह्ड़े आखिरी दिन ने आराम नाल नहीं लंघण डए, ना ये आराम नाल लंघने ने ते ना ये लंघण डए ने। इस वेले टास पै गया बिटवीन सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ते नाल फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, और टास पै गया सोहेल अफरीदी ते। इमरान खान साहब ने उन्होंने नामजद कर दिता है अपने अगले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर लिए, तो आर्मी चीफ साहब ने कहता भी इनू नहीं बन देना। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਡੰਟੋਨਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੈਬਰ ਏਜੰਸੀ ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ, ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ MPA ਬਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ और MPA बन के वो अपने लोगों को रिप्रजेंट कर रहा। ये आते हैं वो दहशतगर्दां का सहूलतकार। इसका मतलब है खैबर एजेंसी के सारे लोगों को ये दहशतगर्दां का सहूलतकार कह रहे हैं। और अगर कल अगर उन्होंने इन्होंने चीफ मिनिस्टर ना बन दिता तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तो सड़क बंद करेगी। इसका मतलब सारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को दहशतगर्दां का सहूलतकार कह रहे हैं। एक तो इन्हों शर्म नहीं है तो दूजी इन्हों अकल नहीं है। अच्छा, एक पासे तो दहशतगर्दां का उन्होंने सहूलतकार आख रहे हैं मुंडे नूं अपना सोहेल अफरीदी नूं, ते दूसरे पासे ये आख रहे हैं कि ये कोई तजर्बा नहीं है। आंदे ने इन्हां दे वो कोई इन्हां दा जो बैठा सी इख्तियार वली, वो आंदा है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा नूं तजर्बागाह बनाया, इत्थे हर किस्म के तजर्बे जिहड़े ने आजमाए जा रहे हैं। जिस बंदे ने कदी सुराब साइकिल नहीं चलाई, अच्छा ये कोल सुराब ही रही है, ਇਹਦਾ मतलब साइकिल जी ਇਹਨੂੰ नहीं पता सुराब तो इलावा भी साइकिल होंगी है। ये भाई हुणी वैसे साइकिल तो बहुत चढ़ते हैं, पता नहीं की वजह है, चलो चैक करो। खैर कहते हैं कि जिन्हें सुराब साइकिल नहीं चलाई उन्होंने बोइंग 777 के जहाज़ की ड्राइविंग सीट पर बहा दिता है। जहाज़ का भी अल्लाह ही हाफिज़ तो सवारियां का भी अल्लाह ही हाफिज़। इन्ना लिल्ला है व इन्ना लह राजिऊन। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इख्तियार वली नूं कोई पुछे भी ये मरीम नवाज साहबा किहड़ा फोकर चलाउंदियां रहियां ने। चलो 777 नहीं, कोई फोकर चलाउंदियां रहियां होणगियां। फोकर पता है ना तुहानूं, जिहड़ा अगे एक पक्खे वाला जहाज़ हुंदा, अगे पक्खा लगा हुंदा घुमदा अगले पासे, उहदे अगले मूँह दे उत्ते उहदे पक्खा लगा हुंदा। और कई ऐसे भी होंदे ने जिन्हां दे परां ते 2 पक्खे लगे होंदे ने। मतलब हुण वो एवें तुसीं हुण मैं कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं, कल नूं आखो गिल साहब तुहानूं ये नहीं पता फोकर किहड़ा है, वो मेरा ख्याल फोकर दे 2 लगे होंदे ने पक्के। ते मैनूं बख्श देना, मैं कोई जहाज़ां दा एक्सपर्ट नहीं हैगा, लेकिन बहरहाल कहण दा मेरा मतलब है भी बाजी किहड़ा पक्खे वाला जहाज़ चलाउंदी रही है, कोई फोकर चलाउंदी रही बाजी। भी बाजी जिहड़ी उड़ाउंदी है, बाजी ने जिहड़ा है ना वो बड़ा जनाब कलाबाजियां लैंदी बाजी, उत्तों पैराशूट पा के उतरती रही है, छापा मार बरदार रही है। विचों वो जिहड़े नहीं SSG के कमांडो उत्तों डिगदे हुंदे, ते बाजी ने जनाब जिहड़ा F7 अपना F16 फाइटर जिहड़ा वो चलाया है। तो मतलब हैरानी की गल है। या बाजी को वड्डी माल गड्डी खिंचती रही है, ट्रेनां दा इंजन बाजी ने चलाया, या बाजी हीनो की ड्राइवर रही है, या कोई मंठार की रही है, या मेरा मतलब किसी होर बस सर्विस की बाजी जी वो ड्राइवर रही है। तो बाजी ने बड़ियां गड्डियां चलाइयां ने। तो हुण पता नहीं इन्होंने कित्थे वेखिया बाजी नूं बह के चलाउंदियां। बई मैनूं ये दस दिओ ना भी बाजी किहड़ी सीट ते बैठी रही है। ये मैनूं दस दिओ भी बाजी ने किहड़ी सीट के उत्ते बह के जहाज़ चलाया है, या जहाज़ उड़ाया है, या बाजी ने जिहड़ी कोई बस चलाई है, या कोई ट्रक चलाया बाजी ने, कोई मेरा मतलब है कि कोई मजदा चलाया है, कोई सानूं दस दिओ, या रिक्शा ही चलाया। चलो छड्ड दिओ, बाजी नूं तो जी करे तो गड्डी ना चलाउणी आउंदी होवे, आउंदी होएगी वैसे, एवें मैं अजरा मजाक कह रहा, लेकिन बाजी नूं तो जी करे गड्डी ना चलाउणी आउंदी होवे। तो तुसी जिहड़ा वो दूजियां दे उत्ते जिस वेले गिला करदे जे, अपनी शक्ल अकल पहले अपनी कोई सूरत हाल भी वेख लो भी करन की डे जे। उधर दूजे बिलावल साहब जिहड़े ने उन्हां दी हालत वेख लो, क्योंकि इन्हां ने नहीं, परवेज़ अशरफ साहब ने भी उत्थे ही कहा है कि जनाब परवेज़ अशरफ साहब ने भी इहो जिहा बयान दिता है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी, वो भी सारे इहो जिहा बयान दिंदे ने। अपना परवेज़ अशरफ कह दिता, माजरत मेरी, ये अपना कमरुज़मान कायरा साहब उन्होंने भी इहो जिहा बयान दिता तजर्बे के उत्ते। हालांकि मैनूं किसी सहाफ़ी ने दस्सिया कि एक बारी बिलावल जिस वेले निक्का सी ते उस वेले किते कुछड़ चुक्या, जिवें बच्चे सारे बजुर्ग सारे चुकते हैं बच्चों नूं। अपना कमरुज़मान कायरा साहब ने तो इन्हां चिट्टी वास्कट पाई सी,
ਸੋ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਫੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੇ ਸਨ, ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਮਾਮੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਡਾਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਤੇ 777 ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਬੋਇੰਗ ਜਾਂ ਫੋਕਰ ਚਲਾਇਆ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੋਕਰ ਚਲਾਇਆ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਲਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਲਣ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਲਣ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੀ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੇਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੇਬ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਾਦਰਤ, ਨਾ ਯਾਣੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ, MPA ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇੋਂ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਾਸ ਸਫਦਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਆਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਸ ਸਫਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਘਰ ਤਮਾਦ ਬਣੇ ਸਾ, ਕੋਈ ਵਲ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਭਾਸ ਸਫਦਰ ਨਾ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਾਜੀ ਲੰਮਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਬਾਜੀ ਫੋਕਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡੱਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MPAs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਨੂਨ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜੀ ਮਰੀਅਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਫਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੇਫਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਨੇਫੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਫੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਰੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੇਫਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਈ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇਫੇ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗਰੀਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਫਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦਣ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ।
ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਨਾਬ ਬੜਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਨੇਫਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪਾਓ ਨਾ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਵੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇਫਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ 485 ਸਾਲਾ ਅਰਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 485 ਸਾਲਾ ਅਰਾਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1540 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰਸੀਦ ਪੱਕੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਲੰਦਨ ਤੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਲੰਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਵਲਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੱਕੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ NOC ਵਗੈਰਾ ਰਸੀਦ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਲੀਟ ਕੈਪਚਰਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਅਲੀਟ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੀਟ ਕੈਪਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਬਿਲ ਤਰਤੀਬ ਰੁਕਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਰੁਕਨੇ ਸਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ ਅਲੀਟ ਕੈਪਚਰ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੰਦਨ ਸ਼ੰਦਨ ਗਏ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਜਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਾ ਸ਼ੋਖਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕੈਫੇ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਰਕਾਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ 500 ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਡੋਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ 25 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਰਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਡੋਕਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, 15,000 ਦਾ, 20,000 ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 30,000 ਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 50,000 ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ 500 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 50,000 ਦਾ ਡੋਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਡੋਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਡੋਕਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ PTV ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਗਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੋਕੇ ਵੈਸੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਡੋਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ 500 ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 500 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਮਿਲ ਲਾ ਲਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਤੇ 50,000, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ।
ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਬਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਰਾਹ ਰਵੀਸ਼ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲਗ ਨੇ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੁਕਤਦਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਸੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੱਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਘੋੜੇ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਡਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਖੋਏ ਖੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਕਰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਜਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਖਾਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਂਝ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਵੈਸੇ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਕਲ ਡਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।